नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानीर भाग अणासी पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। जोरे जाबुड़ी धरी कहला ओ थैंक यू मामा। अर्पिता कहला हो जा एबे भाई को डाकी आने खाइबा। मु ता भितरे जेजे माँ को देई आसे। समय राति 10टा। अर्पिता रूम रे एकुटिया शोई थाए। रोमी ता रूम रे आयशा सह कथा होताए। आयशा डेलीवरी समय पाखे आसीबारु आयशा मनरे अनेक भय थाए। से एमिति एक मुहूर्त रोमीर सानिध्य पाइबा पई चाहुतला। आयशा रोमी को कहूता हीरो मते बहुत डर लगुछि, तुमे किछि दिन छुट्टी नहीं आसना प्लीज। रोमी कहला हाँ आयशा मु जीबी आउ मात्र 15 दिन जाऊ। बाबा आसिले मामा एवं मु जीबू। दुई मामा जीबे कथा होइचंती। आमे समस्ते तो पाखरे रहिबु तो जमारू डर नहीं, सबू किछि नॉर्मली होई जिवो। आयशा कहला नाई हीरो सत कहूची मते बहुत डर लगुची। रोमी बुझौथाए आयशा मु अच्छी तो सह टिके भी व्यस्त हो ना। आयशा कहला जानिछ हीरो बेबी एबे पूरा टच करिया मात्रे किक मारुछि आउ एबे पूरा फीलिंग मूव करुछि। रोमी हसी देला छुआ कथा शुणी एवं कहला सतरे आयशा तू बहुत लकी रे। आम प्रथम संतकर सबू किछि फील करुछु। मोर भी सबू बापांक भली इच्छा होची तो पाखरे रही आम धन सह गपिया पई तार प्रतिटी मोमेंट को फील करिया पई। किंतु कौन करिबी भारी कष्ट भी होउछि जे एबे पढ़ार प्रेशर एते जे मु छुट्टी भी नहीं पारुनी। किंतु कथा देउछि डेलीवरी 15 दिन पूर्वरु निश्चय जीबी आउ जाई रहिबी तो पाखरे। आयशा मुहरे खुशीर हस खेलीगला एवं से कहला थैंक यू हीरो। रोमी भी हसी दे कहला हो माँ छुआ एबे लाइट ऑफ करी आराम रे सोई पड़। बेसी राति जाए चाहिबा दरकार नहीं। आउ हाँ क्लास जदि करिबारे असुविधा हुए छुट्टी नहीं जीबू। निजकू कि छुआ को कष्ट दे क्लास करिबा दरकार नहीं। आयशा एकदम आज्ञाधीना स्त्री भली सम्मति देउथाए। रोमी कहला हो सोई पड़ एबे गुड नाइट। रोमी फोन काटी मोबाइल आयशा फोटो काढ़ी देखी मने मने हसी दे कहला सतरे केते शांत आउ सरल मो आयशा। भाग्य थिले एमिति झियो मिलती। हे ठाकुरे तार सबू जंत्रणा मते दे दियो किंतु ता डेलीवरी भलरे करई दियो। बेबी रूम रे सोई मोबाइल रे ब्रिजेश का फोटो काढ़ी देखुथा एवं खुशी होई तार कॉलेज सांग को चैटिंग करी ब्रिजेश का विषय रे लिखुथाए। चैटिंग करुथाए टिके टिके निमिना आड़ को चाहूथाए। निमिना गाढ़ निदरे सोई घुंगुड़ी मारुथांती। जेमिति निमिना घुंगुड़ी घड़ घड़ होई शुभिबाकु लागिला। बेबी ब्रिजेश को फोन लगाई धीर स्वर रे पचारला कौन करुछ। ब्रिजेश कहले बसी तुम कथा भाबुची। तुम कथा भाबू भाबू तुमे फोन करिल। बेबी बेडसीट घोड़े होई बेडसीट भीतर चुपी चुपी होई ब्रिजेश को कहला जाओ मिछुआटा सुधु मिछ कुहनी आउ जदि मो कथा भाबुथुल तेबे फोन कौन पाई करिन। ब्रिजेश कहले तुमे कहिथिल परा तुमे फ्री होई फोन करिबो। बेबी कहला हेले मु तुम ऊपर रागिछि। ब्रिजेश पचारे पुणी कौन हैला सरी तो कहली। बेबी कहला बा डॉक्टर बाबू हृदय रोग दे सरी कही मुकुली जीवा तो किए तुम ठारू शिखिब। ब्रिजेश टिके हसी देले। बेबी अभिमान भरा स्वर रे कहला हाँ हस मते एठी हैरान करी तो तुमको खुशी मिलुछि ना। ब्रिजेश कहले अरे नाई बाबू सेमिति किछि भी कथा नुहे तुमे मते एमिति काहे की भाबुछ। बेबी कहला आउ कौन कहबी एक रे तो मो आखि आगरे थाई मो सह मिस्टर रंग नंबर खेल खूब खेलिल। एबे पुणी बाबा मामा सह मिसी बाहागर भांगिबा गेम खेलिबा चांस भी हाथ छड़ा कलनी। ब्रिजेश कहले अरे नाई बेबी सेमिति किछि नुहे। एक्चुअली बाबा मते सब किछि पचारिया परे कहले बेबी को गोटे सरप्राइज देबी मते टिके हेल्प कर। एवं बाबा जानी जानी तुम आगरे बाहागर भांगिबा नाटक करुथले हेले मो प्रेमिका तो मिस्टर रंग नंबर प्रेम रे उबुटुबु थिले से काहेकि ब्रिजेश सह बाहागर प्रस्ताव को ग्रहण करिवे। बेबी लाजई जाई कहला हेले मिस्टर रंग नंबर जे तुमे मु केमिति जानिबी सबूर मास्टर माइंड तो तुमे ना। ब्रिजेश कहले बेबी जहा भी कुह आम प्रेम रे कष्ट तो निहाती थिला किंतु सबू भितरे भी मते तुमर से मिस्टर रंग नंबर डाकटा भारी भल लगे। ए प्लीज आज भी मते से मिस्टर रंग नंबर डाक ना। बेबी सलज हसटिए हसी देला। ब्रिजेश कहले ए बेबी आज कौन सोइब नहीं कि।
ବେବି କହିଲା ନା ଆଜି ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ନିଦ ଚୋର ମୋ ନିଦ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ଖାଲି ନିଦ ନା ଆଉ କିଛି? ବେବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲା ସବୁ କିଛି। ମୋ ନିଦ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋ ହୃଦୟ ସବୁ କିଛି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଳେଇ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ବେବି ହସିଦେଲା। ବ୍ରିଜେଶ ଫୋନରେ ବେବିକୁ କିସ୍ ଦେଇ କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ବେବି ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା କଥା ଶୁଣି ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ଯାଇ କହିଲା ନଟଖଟ କ୍ରିଷ୍ଣା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ଆରେ ବାଃ ଭଲ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ବି ଗୋଟେ ଦିଅ ନା। ବେବି କହିଲା ନା ଏବେ ନୁହେଁ, ବାହାଘର ପରେ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ରାତି ମୋତେ ନିଦ ହେବନି। ବେବି କହିଲା ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ। ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ଏ ବେବି ଫୋନ୍ କାଟିଦେବ ସତରେ? ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସାରା ରାତି ତୁମ ସହ କଥା ହେଇ କାଟିଦେବା ପାଇଁ। ବେବି କହିଲା ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମା ପରା ଏଠି ଖାଲି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି ଆଉ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ଆମ ପ୍ରେମ ଗାଡ଼ିକୁ ତ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ବେବି କହିଲା ମା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରା ଖାଲି ରାଉ ରାଉ ହେବ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ରାସ୍ତାର ଭିଲିଆନକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ବେବି ଫିକ୍ କିନା ହସିଦେଲା। ନିମିନା ନିଦ ବିଳି ବିଳି ହୋଇ କହିଲେ କାହା ସହ ରାତି ଅଧରେ ଫୁସଫୁସ ହେଉଛୁ, ଶୁଆଇ ଦେଉନୁ ଟିକେ। ବେବି ଧଡ଼ କରି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇ କହିଲା ତୁ ଶୋଉନୁ, ତୁ ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛୁ ଯେ ଘର ଉଠୁଛି ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ତୋର ଗରଗର। ନିମିନା ବେବି କଥା ନ ଶୁଣି ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେବି ମନକୁ ମନ ନିମିନାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଚୁପଚାପ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାତି ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥାଏ। ସାରା ରାତି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କଥା, ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ହସ, ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କିଛି ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ସୋମେଶ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଲେ ଏବଂ ସୁରବାବୁ ନିମିନା ସହ କଥା ହୋଇ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପହଞ୍ଚିବା ଖବର ଜଣାଇ ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ବେବିକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବେବି କଲେଜ ବାହାରୁଥାଏ। ସୋମେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ କଥା ଶୁଣି ବେବି ଦୌଡ଼ି ଆସି ହାଲୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ ବେବି ଆମ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଏଥର ପସନ୍ଦ ତ? ବେବି ଏକଦମ ଲାଜେଇଗଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ ଓହୋ ଅର୍ପିତା, ଆଜି ମୋ ଗୁଡ଼ିଆରାନର ଲାଜୁଆ ଚେହେରା ଦେଖିବାର ଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରିଦେଲି। ସତରେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ମୋ କୁନି କଣ୍ଢେଇ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଅଗଣାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ପର ଘରକୁ ଯିବ ବାହାରିକି ଏବଂ ମୋ ରୋମି ଏବଂ ଗୁଡ଼ି କୋଳକୁ କୁନି କଣ୍ଢେଇ କି କୁନି ରାଜକୁମାରଟିଏ ଆସିବ। ସତରେ ଅର୍ପିତା, ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଥର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯିବା, ତୁମର ମୋର ବସି ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳେଇବା। ଅର୍ପିତା ହସିଦେଲା। ସୋମେଶ ଟିକେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ ଅର୍ପିତା, ଝିଅ ବିଦା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି। ବେବି ବାହାଘର କଥା ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ଆଖି ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେଉଁଦିନ ଗୁଡ଼ି ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲା, ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଅର୍ପିତା ବି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶକୁ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ? ଗୁଡ଼ି ସେ ଘରୁ ଯେମିତି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି, ବେବି ସେମିତି ଏ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ତାପରେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯେ। ତୁମେ ଭଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲ? ଆଉ ହଁ, ଆସିବା ବେଳକୁ ମୋ ନାତି ଟୋକା ପାଇଁ ଭଲ ଖେଳଣା ସବୁ ଆଣିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ? ଅର୍ପିତା ହସିଦେଇ କହିଲା ସେ କଥା ତୁମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ପଚାର। ସୋମେଶ ବେବିକୁ ସ୍ପିକରରେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେବି ଲାଜରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ତୁମ ଝିଅ ଲାଜରେ ପଳେଇ ଗଲାଣି? ସୋମେଶ କହିଲେ ଅର୍ପିତା, ମୁଁ ସତରେ ଭଲ ଛୁଆ ସବୁ ପାଇଛି। ପୁଅ ଝିଅ ଯେମିତି, ବୋହୂ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ସେମିତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୀରା ସମସ୍ତେ, ସବୁ ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଫଳ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଉ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ଆଉ ହଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଥିବ। ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବ, ବେଶୀ ଉପାସ ରହିବ ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ସୁଗାର ଅଧିକ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଖାସ୍ କରି ସେ ମିଠା ଆଦିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମ ବୋହୂ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିବା ପରଠୁ 10 ଥର ଫୋନ୍ କରି ଏଇ କଥା କହି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୋ ଆୟେଶା ଅଛି ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଭୁଲିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ମଣିଷ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତୁମ କଲ୍ ଦେଖିଲେ ସେତକର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ।
ହଉ ରହୁଛି, ଏବେ ଫ୍ରି ହେଲେ କଲ୍ କରିବି। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ରୋମି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ମାମା ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଏବେ, ମୋର କଲେଜ ଯିବାର ଅଛି। ଅର୍ପିତା ରୋମି ଗାଲରେ ହାତ ମାରିଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଧନ ଯା, ଆଗକୁ ଛୁଟି ନେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁ ଏଠି 2-4 ଦିନ ରହିଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହଉ ବାବା ଯା, ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ, ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବୁନି। ରୋମି ଅର୍ପିତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବେବିକୁ ଡାକିଲା, ଆସେ ତତେ ନେଇ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବାବାରେ ତୋ ଟିଫିନ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଛି ନେଇଯା। ଆଉ ହଁ, ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ରଖିଛି, ନେଇ ଦେଇଦେବୁ ତାକୁ। ତୁ ତ କିଛି ଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ଯା, ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଅମୃତ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ବୋହୂଟା ମୋର ଏ ସମୟରେ ଏତେ ଦୂରରେ ଯେ ଭାବିଲେ ମନ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବେବି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଆସିବାରୁ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଧନ ଯା, ବେବିକୁ ନେଇ ବାହାରି ଯା। ରୋମି ବେବିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବା ଭିତରେ ଗପସପ୍ ହେଉ ହେଉ ବେବିର ଖୋଲା ଚୁଟିକୁ ସେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଆଜି ତ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଆସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି? ବେବି ଲାଜରେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ବି ନା। ରୋମି ହସିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଆଉ ପଚାରିବି ନାହିଁ କି ଆଉ ତତେ ଚିଡ଼େଇବି ନାହିଁ। ବେବି ଏବଂ ରୋମି ଆଏଶା, ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଯାଉ ଯାଉ ବେବିର କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରୋମି ବେବିକୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ କଲେଜ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ, ଆସୁଛି ମୁଁ ଏବେ। ରୋମି ବେବିକୁ ଡ୍ରପ୍ କରି ପଳାଇଲା। ବେବି କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇ ମନ ଖୁସିରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଲାସ୍ରେ ମନ ନଥିଲା। ମନ ଥିଲା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପାଖରେ। ମନେ ମନେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାଏ ଏବଂ ହସୁଥାଏ। ବେବି ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ମଝିରେ ଲାଜୁଆ ଲାଜୁଆ ହୋଇ ହସିବା ଦେଖି ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବେବିକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ଆବେ ଆଜି ହସ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଦେଇ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ, ଏମିତି କିରିକିରି ହେଉଛୁ? ବେବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲା, ହସ ଲଡ଼ୁ ନୁହେଁ ଲୋ, ପ୍ରେମ ଲଡ଼ୁ, ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି, ତୋର ବୟସ ହେଇନି। ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ହଁ ମୋର କୋଉଠି ବୟସ ହେବ, ତୁ ତ 80 ଦଶକର ବୁଢ଼ୀ, ତୋର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି। ବେବି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଆସ୍ତେ କହ, ମ୍ୟାଡମ୍ ଶୁଣିଲେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଯେ। ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବେବି ମୋବାଇଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେବି ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ଦେଖିଲା ବ୍ରିଜେଶ। ବେବି ଫୋନ୍ କାଟି ଚୁପଚାପ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେବାରୁ ଲେକ୍ଚର ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାହାର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ରଖ। ବେବି ଫୋନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ବେବି କ୍ଲାସ୍ରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମ୍ୟାମ୍, ଘରୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି, ହୁଏତ କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଇପାରେ। ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ, ହଉ ତୁମେ ଯାଅ। ବେବି ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ବାହାରକୁ ଆସି ରାଗ ତମ ହୋଇ ବ୍ରିଜେଶକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଏତେ ଫୋନ୍ କରୁଛ? ଭାବିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବି। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିର ରାଗ ଅନୁମାନ କରି କହିଲେ, ସୋ ସରି ସୁଇଟହାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି, ତୁମ କଥା ଆଜି ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ଆସି ତୁମ କଲେଜ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଖରାରେ ଗୋରା ଦେହ ମୋର ଶୁଖି କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖିବା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମର ପୁରା ଛାଇରେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବେବି ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଓହୋ ମୋ ଡକ୍ଟର ବାବୁ କେତେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଭଲ କରି ଫେସିଆଲ୍ କରି ଗୋରା ହେବା କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଦେବ। ବ୍ରିଜେଶ ହସିଲେ, ବେବି ବି ହସିଲା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ବେବି ବସ ଗାଡ଼ିରେ। ବେବି ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରି ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ମାନେ, ଆଜି ସ୍ଥିର କରି ଆସିଛି, ଆଜି ପୁରା ନେଇକି ଫେରାର ହୋଇଯିବି। ବେବି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସେତକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୋ ବାବାଙ୍କ ପରମିଶନ ଦରକାର। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏ ଝିଅ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଆରେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ବି ବାବାଙ୍କ ପରମିଶନ ଦରକାର? ବେବି ମୁହଁ ବୁଲାଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କୁହନି, ମୋତେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରବଳ ଡର, ମୁଁ ଯିବିନି କୁଆଡ଼େ। ବ୍ରିଜେଶ ନିଜ ଫୋନ୍ କାଢ଼ି କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ବେବିକୁ ଧରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ଡରକୁରି ପ୍ରେମିକା, ନିଅ କଥା ହୁଅ। ବେବି ଫୋନ୍ ଧରି ପଚାରିଲା, କିଏ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, କଥା ହୁଅ ଜାଣିବ। ବେବି ଯେତେବେଳେ ହାଲୋ କହିଲା, ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବେବି ବ୍ରିଜେଶ ତତେ ଧଉଳି ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ପରମିଶନ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯା, ବୁଲାବୁଲି କରି ବ୍ରିଜେଶକୁ ଆହୁରି ନିକଟରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବ୍ରିଜେଶ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତତେ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମା। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର
ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। ବେବି ହଉ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ବେବି ଫୋନ୍ କାଟି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆଜି ପୁରା ଫେରାର କରି ନେବାର ମୁଡ଼୍ରେ ତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଡର ଦେଖି ଶାଶୁମାଙ୍କ ପରମିଶନ ଯେହେତୁ ନେଲି, ତେଣୁ ଧଉଳିଗିରି ଯାଏ ଯିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ବେବି କହିଲା, ଓ ସରି, ମାମା କହିଲେ ପରା ଧଉଳିଗିରି ଯିବା। ମୁଁ ଏତେ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଦେଖିନି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଏବେ ଡର ଛାଡ଼ିଲା ତ? ବେବି କହିଲା, ଡର ନୁହେଁ, ବାବାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତି ଭୟ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାବା, ମାମା କି ଭାଇର ସମ୍ମାନ ତଳେ ପଡ଼ୁ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହୁକୁମ ସାରା ଖବର। ବେବି ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେବି ହଠାତ୍ କହିଦେଲା, ନା ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ, ବାହାଘର ପରା ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ପରମିଶନ କ'ଣ? ବ୍ରିଜେଶ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଚଲାଉ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଯାହା ହଉ ଏତିକି ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ବେବି ଲାଜେଇଗଲା। ବ୍ରିଜେଶ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବେବିର ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପ୍ରେମର ଛୁଆଁରେ ଶିହରିତ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସାରା ଶରୀରରେ ତାର ବିଜୁଳିର ଚମକ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଲାଜୁଆ ଲାଜୁଆ ଆଖିରେ ବ୍ରିଜେଶକୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିର ସଲଜ ଚାହାଣୀ ଦେଖି ତା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବେବି ଉପରୁ ନଜର ହଟୁ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲେ, ବେବି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ବେବି କହିଲା, ହୁଁ। ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ, ତୁମ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଆକୃତି ତୁମ ହୃଦୟରେ କେମିତି ଥିଲା? ବେବି କହିଲା, ଜାଣିନି। ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ ମୁଁ ନ ହେଇ ଆଉ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା? ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼େଇ କହିଲା, ତୁମେ ଆଜି ଛୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ବେବି ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଟା ନୁହେଁ। ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ, ତୁମ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଯଦି କଳା କୁଜା କି ଅପାଠୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତା? ବେବି କହିଲା, ଦେଖ, ମୋ ମତରେ ପ୍ରେମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ରୂପ ଦେଖି କେବେ ବି ହୁଏ ନା। ମନ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ସେଇଟା ପ୍ରେମ। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ବି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଯଦି ନାପସନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ମୋର ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଠି ହିଁ ସମାଧିସ୍ଥ କରିଦେବି। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରନି। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ବାହାଘରରେ ତୁମ ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନେଇଥିଲି ସେ କେବଳ ତୁମେ, ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଭାବନା ବଦଳିଗଲା। ମୋତେ ତୁମଠାରେ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର 26 ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ ମୋତେ ତୁମେ, ବହୁତ କନ୍ଦେଇଛ ବି। ତୁମେ ସିନା ଜାଣିଥିଲ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବା ପରି ପହଁରୁଥିଲି। ହଉ, ଯାହା ଘଟିବାର ଥାଏ ଘଟିଯାଏ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିର ହାତ ନିଜ ଓଠ ପାଖକୁ ନେଇ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ବେବି, ସେମିତି ଭାବନି। ମୁଁ ଯଦି ସିଓର ଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ସେଇକ୍ଷଣି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନା। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ତୁମ ଭଳି ଛଟପଟ ହୋଇଛି। ଅନିମେଷ ସିନା ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଡର ଥିଲା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ତୁମେ ନାଁ କହିଦେବ ନାହିଁ ତ। ବେବି କହିଲା, ଏବେ କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ଛୁଟି ନେଲ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, କାଲି ସାରା ରାତି ତୁମ ଭାବନାରେ ଶୋଇନି। ତୁମ ସହ କାଲି ନା ତ ଠିକ୍ରେ କଥା ହୋଇଛି, ନା ମନ ଭରି ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିଛି। ବେବି ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ଆଗରୁ ତ ଦେଖିଛ, ଏବେ ଆଉ ନୂଆ କ'ଣ ଦେଖିବ? ବ୍ରିଜେଶ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ବେବି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବେବିର ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଚୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ି କହିଲେ, ସତ କହିବି, ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିଲି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତ ତୁମର ମୋର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛେ, କେବଳ ତୁମର ଫୁଲା ମୁହଁ ଦେଖିଛି। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସିଦେଲା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଓ ହସିଲେ ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ଠିକ୍ ଏଇ କଥା ଭାବେ ଯେ ମୋ ଗେଲୁ ରାଗିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ହସିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବେବି ଲାଜେଇଗଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ବେବି ଓଠରେ ଓଠ ଲଗାଇ ଯେତେବେଳେ ଚୁମିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ବେବି ଦୁଇ ଓଠ ମଝିରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍, ଏସବୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିଠାରୁ ଦୂରେଇ ପଚାରିଲେ, କେବେ? ବେବି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍, ମୋର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ଭାବନା, ପ୍ଲିଜ୍ ସେତିକି ଦିନ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅ। ବ୍ରିଜେଶ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସରି,
ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଥିଲି ତ। ବ୍ରିଜେଶ ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ହାତକୁ ଆଣି ନିଜ ଗାଲରେ ରଖି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗ ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆରେ ପାଗଳି, ପରସ୍ପରର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ତ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ମଜବୁତ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଏସବୁ ତ ବାହାଘର ପରେ ହେବ, ରାଗିକି କ'ଣ ପାଇଁ? ବ୍ରିଜେଶ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ। ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ବେବି କଥା ହୋଇ ହୋଇ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଉପରକୁ ଗଲେ। ଧଉଳିଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଧୋପ୍ ଫର୍ ଫର୍ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ। ଦୁହେଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପାହାଚରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦୟାନଦୀ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ପାହାଡ଼ କଢ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିର ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ପଚାରିଲେ, ବେବି, ସତରେ ତୁମେ ମୋତେ ପାଇ ଖୁସି ତ? ବେବି ଫଟ୍ସେ କହିଲା, ଖୁସି ମାନେ ଆଉ ପଚାରିବାର ଅଛି? ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଆକାଶର ମାପ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସତ କହୁଛ ନା ମଜାକ କରୁଛ? ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ମୁଠେଇ ଧରି କହିଲା, ନାଇଁ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କାଲିଠାରୁ ତ ମୋ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ଦେଇ ହସିଦେଲେ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଦୁଇଜଣ କପଲ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ବେବିକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲେ। ବ୍ରିଜେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଇଏ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର। ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦୁହେଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଇସାରା କରି କହିଲେ, ଯୋଡ଼ି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ବେବି ଲାଜରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ପହୁଣି ମାରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଓଃ, କି ଲାଜୁଆ ହସ। ସତରେ ତୁମ ରାଗ ଯେମିତି, ତୁମ ଲାଜ ବି ସେମିତି। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ଫେରିଲେ। ୟା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଛି। ବେବି କଲେଜ ଯାଇଥାଏ। ସୋମେଶ ବି ଫରେନ୍ ଟୁର୍ରେ ଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା ସହ ସ୍କୁଲରେ ବସି ନୂଆ କୁଣିଆ ଆସିବାର ସ୍ୱାଗତ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥାଏ। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି ଜେଜିମା ଏବଂ ଆଈ ହେବା ଖୁସିରେ। ଅର୍ପିତା କହୁଥିଲା, ଚାନ୍ଦ, ମୁଁ ତ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରୁନି। ମା ହେବା ଖୁସି ଯେମିତି, ଜେଜେମା ହେବା ଖୁସି ବି ସେମିତି। ମୁଁ ଇଏ ଆସିଲେ ତୋ ସହ ଯିବି ବୋଲି ସବୁ କିଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛି। ଜାଣିଛୁ ଚାନ୍ଦ, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ନାତି ଟୋକା ମୁହଁ ଦେଖିବି, ଦିନରାତି ଖାଲି ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଅଭିପ୍ସା ବି ସମାନ କଥା କହୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା ଫୋନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ଏବଂ ତ୍ରିଶାର ଫୋନ ଆସିବାରୁ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ଲୋ, ଗୀତା ଏବଂ ତ୍ରିଶା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ତୁ ଫୋନ କାଟେ, ମୁଁ କଥା ହୋଇ ତୋତେ ଫୋନ କରିବି। ଅର୍ପିତା ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଶାକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲା। ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁ କରୁ ତ୍ରିଶା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମାଇଁ, ମାମୁଁ କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ଫୋନ ଲାଗୁନି। ତ୍ରିଶାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ମାରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ? ମାମୁଁ ତ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରୁ ଫେରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯିବ। ତ୍ରିଶା କହିଲା, ମାଇଁ, ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା। ମୋ ବାବା, ମାଇଁ। ତ୍ରିଶା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ଏମିତି ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଫୋନ ରଖ, ମୁଁ ଗୀତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ବୁଝି କଥା ହେଉଛି। ଅର୍ପିତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୀତାକୁ ଫୋନ ଲଗେଇବାରୁ ଗୀତା କହିଲା, ଭାଉଜ, ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି। ଭାଇ ହଠାତ୍ କାଲି ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। କାଲି ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ କଟକ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି। ଅର୍ପିତା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆକାଶ ଭାଇ ଏବେ କେଉଁଠି? କେବେ ଅପରେସନ ହେବ ନା ମେଡିସିନ ଖାଇ କ୍ୟୁର ହେବେ? ଗୀତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଅପରେସନ ହେବ। ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ଅର୍ପିତା ଶୁଣିସାରି କହିଲା, ହଉ, ତୁମ ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ରୋମିକୁ ଫୋନ କରୁଛି। ତେବେ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଗୀତା ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାମ କହିଲା, ଯୋଗକୁ ବ୍ରିଜେଶ ସେଇଠି ହିଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ, ତୁମେ ଫୋନ ରଖ। ଅର୍ପିତା ଗୀତା ସହ କଥା ହୋଇ ରୋମିକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲା। ରୋମି କ୍ଲାସରେ ଥିଲା କି କ'ଣ? ଫୋନ ରିସିଭ୍ ନ କରିବାରୁ ଅର୍ପିତା ବ୍ରିଜେଶକୁ ଫୋନ କରି ସବୁ କଥା କହି କହିଲା, ବ୍ରିଜେଶ, ପ୍ଲିଜ୍, ଜିତୁ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚେକ୍ କରିବ।
ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାମା ନିଶ୍ଚୟ। ଅର୍ପିତା ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ, ସ୍କୁଲରେ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ ତାର। ସୋମେଶ ବି ଏତେ ଦୂରରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖବର ହଠାତ୍ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଭାବି ଅଭିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କିଛି କହିବା ପରେ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ଚାନ୍ଦ ଯିବୁ କି ତୁ ଏବେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁରେ ଚାନ୍ଦ, ମୋ ପ୍ରତି ଆକାଶ ଭାଇ ଏବଂ ମିତା ବାପାଙ୍କର ଏତେ ପରିମାଣରେ ଘୃଣା ଭାବ ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ। ଚାନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଖରାପ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ତ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣିକି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଥାଉ ଅବା ଶତ୍ରୁତା, ବିପଦରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କ ଯେହେତୁ ରକ୍ତର ତାକୁ ତ ଫାଙ୍କି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କଥା ଶୁଣି ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ସତରେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ତୁ ବି ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କଲୁଣି ଲୋ। ସତରେ ଚାନ୍ଦ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଏ ଚାନ୍ଦ, ରୋମି କଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେଇଯାଏ। ଅର୍ପିତା ରୋମି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି କହିଲା ରୋମି କହିଲା ହଉ ମାମା, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ବାହାରି ଯିବି, ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆକାଶ ମିତା ସବୁବେଳେ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।